Hello aspirants, welcome to India for IAS Prelims PYQ discussion series. This is Manjunath Mudol. I have given UPSC, I have written 5 UPSC mains and I have given 2 interviews. In this video, we are going to discuss UPSC Prelims 2023 Geography and Agriculture question and detailed analysis. So here, UPSC Prelims 2023, it is one of the toughest prelims and the cutoff was also very low. So here I am going to share how I tackled UPSC prelims and how I am able to clear both civil services and forest cutoff in the year UPSC prelims 2023. So it is not just on knowledge. Based on common sense and elimination method, I was able to get the accurate answers in these prelims, and because of that I was able to clear both civil service and forest service cutoff with at least 5 marks margin greater than the what is required for the cutoff for both exam. So that I am going to share. So coming to the first question. So the first question is, consider the following statements. Statement 1, Jhelum river passes through Ular lake. Statement 2, Krishna river directly feeds Kolleru lake. Statement 3, meandering of Gandak river formed Kanwar lake. So how many of the statements given above are correct? So here in the year 2023 prelims, the major trend or the format of the setting questions has been changed. Earlier UPSC used to ask, used to give options like 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. But from 2023, so majority of the questions are like how many of the above, the asking of the format. Earlier it used to be which of the following, now it has become how many of the above, and the format has been changed to only 1, only 2, all 3, none, like this. So because of this, so we were unable to rely on elimination methods, so we have to depend on our knowledge. So that was the thing, but still many of the students, they were able to clear both civil service and forest service cutoff. So that is the other thing. So here coming to this question, so the statement 1, so the source for this question is both current affairs and NCERT. The statement 1, it has been directly taken from the NCERT. So it has given Jhelum river passes through Ular lake. So it has clearly mentioned in India Physical Environment NCERT. So while studying drainage system in India, so while studying drainage system, especially Indus river system, so while reading about Jhelum, we have there is a statement regarding Jhelum river passes through Ular lake. So if you have done at least some 4 to 5 revision of this NCERT, you can easily conclude that statement 1 is correct. So coming to the statement 2, Krishna river directly feeds Kolleru lake. So this statement, it is little bit exaggerated. So Kolleru lake, it is often in news repeatedly because of pollution and degradation of the water or aquatic life, threat to the aquatic life in Kolleru lake. So many other reasons it is in news, and also while studying it was Kolleru lake, it is in news, and we have read it in news or from current affairs magazine. So it was clearly mentioned that no river directly feeds the Kolleru lake. So here they have mentioned Kolleru lake, Krishna river directly feeds the Kolleru lake. So if you have gone through this current affairs article in that year about Kolleru lake, you can easily answer that. So the statement 2 is incorrect. Then coming to the statement 3, the meandering of Gandak river formed Kanwar lake. So for this question, for this statement, so regarding this Kanwar lake, so we are not sure even in the exam hall. So we studied about Gandak river, it is a tributary of Ganga river, we know that much. So we have not come across anything regarding in NCERT whether Gandak river, meandering of the Gandak river forms the Kanwar lake. This we were not aware, but it was there in the news and it was mentioned in the current affairs. So source for this question is current affairs. So this statement is also correct. So answer for this question is B, that is only 2. This is the answer, right? So answer for this question is B, only 2. So source for this question is current affairs and NCERT. So now we will see the answer and explanation. So only 2. Jhelum river, statement 1, it is correct. Krishna river feeds Kolleru lake, it is incorrect because Krishna river directly does not feed Kolleru river, that we will see in the map.
Then meandering of the Gandak river forms Kanwar Lake. This Kanwar Lake, it is situated in Bihar. So it is also called as Kabartal. So it was in news. Now this is Kolleru Lake. So this is Godavari river and this is Krishna river. This is Kolleru Lake. So Godavari river, that also doesn't feed, and Krishna river, that also does not directly feed the Kolleru Lake. So this was there in the news and current affairs. So this is Kolleru Lake catchment area. So this is the catchment area of the Kolleru Lake, right? Then what is the one more lake that is situated in Andhra Pradesh? So coming to the question number 2, consider the following statement. Statement 1, Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri. So this question, it is one of the easiest question. So to solve this question, we should be a little bit attentive in the exam and we should use our common sense, because it is, at the first instance, the question looks very difficult, but it is not a difficult question, it is an easy question that we analyze. How I analyze this question in the exam hall and how it went correct, that we will see. Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. Biligiri Rangana Hills constitute the easternmost part of the Satpura range. Seshachalam Hills constitute the southernmost part of Western Ghats. So even though if we have not studied in detail about any of these, so we can make the answer correct. So the statement 1, Amarkantak Hills are at the confluence of Vindhya and Sahyadri anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಹಿಲ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾತ್ಪುರ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾತ್ಪುರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿಂಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್, ವಿಂಧ್ಯ ರೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಹಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಹಿಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗಯ್ಯ ಅಂತ, ಶರಪಂಜರ ಮೂವಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಸಾಂಗು. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Then coming to the statement 3, Seshachalam Hills constitute the southern most part of Western Ghats. Seshachalam Hills ಏನಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ದ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶೇಷಾಚಲಂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇಷಾಚಲಂ ಹಿಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಶೇಷಾಚಲಂ ಹಿಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ತಿರುಪತಿ ಶೇಷಾಚಲಂ ಹಿಲ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. So here they have mentioned Western Ghats. This statement is also correct. So what is the answer? They are asking correct. So none of them are correct. Answer is D. So now we will check the answer and explanation. So for this question, answer is D, none of the above. So Amarkantak Hills, they are at the confluence of Vindhya and Sahyadri ranges. This statement is incorrect. It is Vindhya and Satpura. So it is also Amarkantak Hills, it is also source of Narmada, Son and Mahanadi rivers. So Sahyadri means what? Western Ghats, right? Then statement 2, Biligiri Rangana Hills constitute the eastern most part of Satpura range. This is incorrect. So Biligiri Ranga is located in southern Karnataka and Tamil Nadu region. So they form the link between Western Ghats and Eastern Ghats, whereas Satpura range is located in central India.
that is Madhya Pradesh and Maharashtra. Then Sheshachalam hills constitute southernmost part of Western Ghats. Incorrect. They are part of Eastern Ghats in Andhra Pradesh, where Tirupati is located, Tirupati region. So then one more statement. The southernmost Western Ghats are in Tamil Nadu, Kerala region. Agastyamalai. ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯಮಲೈ region ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so that is the southernmost part of the Western Ghats. So coming to the question number 3, so it is a pair based question. So consider the following pairs. One side they have given ports, other side they have given the port is well known as. So pair 1, Kamarajar port, first major port in India, registered as company. Then second one, Mundra port, largest privately owned port in India. Then third one, Visakhapatnam, largest container port in India. So how many of the above pairs are correctly matched? So ಯಾವ ಪೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮರಾಜ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಮೇಜರ್ ಕಾಮರಾಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲೂ ಈ ಏನದು ಯೂಶಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ವಿಚ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ? ಅದಾನಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ at the exam hall, but I just linked Adani, Gujarat and Mundra port. It might be correct irbodu anta guess ಮಾಡಿದೆ. So that went in, that became correct. So statement 2, pair 2 is also correct. Visakhapatnam, largest container port in India, ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೇವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ pair 3, it is incorrect. So answer for this question is only 2 pairs. So that is B. Now we will see the answer and explanation. So only 2 pairs. Pair 1, it is correct. Source is current affairs. So I have read in the current affairs, so it became correct. Then Kamraj port, it is India's first corporatized major port. Corporatized means which is registered as a company. So as under Companies Act. So earlier it is called as Ennore Port Limited, right? Then Mundra port, largest privately owned port in India. So it is located in Gujarat. It is operated by Adani Ports, right? Then Visakhapatnam, largest container port in India. So this is incorrect. Largest container port in India is Jawaharlal Nehru Port, which is also called as Navsheva. It is located near Mumbai. Now coming to the question number 4. Consider the following trees. They have given 3 trees name and they are asking which of the above are deciduous trees. So first one, jackfruit. So they have given scientific name Artocarpus heterophyllus. Second one, mahua tree, scientific name Maduka indica. Third one is teak Tectona grandis. So ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫ್ ಲಿಟರ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಕಾನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಕಾನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಫ್ನ ಎಲೆಗಳು ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಲಸಿನ ಮರ. ಹಲಸಿನ ಮರ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀಸ್ನ? ಹಲಸಿನ ಮರ ಎಲೆ ಉದುರೋದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಲಸಿನ ಮರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERT ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ NCERTಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ NCERT. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ NCERTಯಿಂದ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ರೀಜಿಯನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಹಲಸಿನ ಮರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಲಸಿನ ಮರ ಎಲೆ ಉದುರೋದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಎಲೆ ಉದುರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is incorrect. Then coming to mahua, it is also called as scientific name is Maduka indica. So this is one of the important deciduous tree, especially in central India. ಈ ಗೋಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೋಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಮಹುವಾ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಹುವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬೆವರೇಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಟ್ರೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Then coming to teak, teak is also one of the deciduous tree which we can find in monsoon type of forest ಅಥವಾ deciduous forest ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ is B only 2. B only 2. Jackfruit, evergreen tropical tree found in humid tropical, especially in India, Western Ghats ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, North East India and coastal Indiaದಲ್ಲಿ. So it does not shed leaves seasonally. Mahua, tropical deciduous trees. So it sheds the leaf during dry season before flowering. So it is a typical tropical dry deciduous forest al kandu barutte. Teak, it is a tropical deciduous trees. So it is one of monsoon deciduous forest, where moist deciduous forest ide al kandu barutte. So leaves fall in dry season to conserve moisture. So ಏನಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ರೈಟ್. Source for that question is NCERT. Then coming to the question number 5, which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? So ಈ question it is easy question but it looks like a little bit difficult. So ಈ question solve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. NCERT-ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಾಂಪಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT-ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Marshland, it is a waterlogged area. Swamp, this is also waterlogged area. Peatland, this is also waterlogged area. ಮೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ರೀಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ಸ್. ರೀಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬೇಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಾಂಪಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಗಳು. ಪೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ which one of the following is the best example of repeated falls in sea level? sea level ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬಿತರ್ಕನಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿತರ್ಕನಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಹರ್ಬೇಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮರಕ್ಕನಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಮರಕ್ಕನಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್. So as the name itself indicates that it is a salt pan and the name it is Marakkan, either from Tamil Nadu word irbodu, Tamil word irbodu ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನೌಪದ ಸ್ವಾಂಪ್.
ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸ್ವ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪದ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಮಾರ್ಷಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್. ಸೊ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಸೊ ನೀವು NCERT ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿನೇ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT ಆ್ಯಂಡ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCERT. ಈ ಎರಡು NCERTಯಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Whereas Marakkanam salt pans, we don't know what it is exactly. We have eliminated 2, and we have not come across any marine, what is this, repeated fall in sea level either in Tamil Nadu or in Kerala. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ, NCERTನಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಓದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತಲೇ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, based on this word Marakkanam, either it is Tamil word or Malayalam word, we don't know exactly where it is. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮರಕ್ಕನಂ ಅಂದ್ರೇನು, ತಮಿಳ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಲಯಾಳಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ NCERTನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. D is the answer. Now we will check the answer and explanation. So answer is D, run of Kutch, repeated marine transgressions and regressions, that is rise and fall of sea level. So that happens in run of Kutch. So this is because, and this leads to isolation of shallow sea basins, poor drainage and high evaporation, formation of salt marshes and mud flats. So run of Kutch, originally a shallow extension of Arabian Sea. Tectonic uplift and repeated sea level falls caused the withdrawal of the sea water. So ಏನಾಯಿತು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವಾಟರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವಾಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಸ್ಟ್ saline marshland, and there is a seasonal inundation during monsoon period. And also one more feature is mud flats and salt encrustations are there in the run of Kutch. So this is about run of Kutch. Why other options are incorrect, that I have discussed. The Bhitarkanika mangrove, it is a deltaic mangrove ecosystem. Marakkan salt pans, they are man-made salt production area along the Tamil Nadu coast. ಸೊ ಇದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ. ನವದಪ ಸ್ವಾಂಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲಗೂನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಾರ್ಷ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಟು ರೀಡ್ NCERT ಫ್ರಮ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ NCERT ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಬೇಕು, 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th. ಬಟ್ ಈ ಮಾರ್ಷ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ NCERT, ದಟ್ ಈಸ್ 6th, 7th ಆ್ಯಂಡ್ 8th NCERT, 9th NCERTನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. So then coming to the question number 6. So here they have given ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? So this question is from economic and research geography. So this question, it is directly taken from current affairs. But during the exam I also was not aware, ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್.
ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ilmenite and rutile are abundantly available in certain coastal tracts of India or rich sources of which one of the following. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓರ್ಸ್? ಹೆಮಟೈಟ್, magnetite, so hematite, magnetite, then lignite, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿ ನೋ ಬಾಕ್ಸೈಟ್, ದೆನ್ ಕಾಪರ್, ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೇಟ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂಪರೈಟ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ UPSC it will not ask question on any of these conventional metals or ores. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್? ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ PYQ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮೇಲೇ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋವೇರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ilmenite and rutile in connection with iron, copper or aluminum in any of the NCERT. So I am left with titanium. So titanium ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಟೈಟಾನಿಯಂ. ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಓದಬೇಕು, ಡೈಲಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ilmenite FeTiO3, rutile TiO2 are the principal ore of titanium. These minerals occur as heavy mineral placers in coastal sand deposits. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ilmenite and rutile ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೇರಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಒಡಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ilmenite and rutile occurs, which are the source for titanium. ಸೊ 2023ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಲಾಯ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಆರ್ ಓರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೈಟಾನಿಯಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ilmenite and rutile as a placer reserves. Right. So coming to the question number 7. So about 3/4 of world's cobalt. 3/4 means what? 3/4. 3/4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/4 means 75%. About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicle, is produced by 75% of the world's cobalt is produced by which of the following countries? ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥರೋಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇನ್
ಓಲ್ಡ್ NCERT ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ UPSC ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಓಲ್ಡ್ NCERT ಓದಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ UPSCಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ NCERT ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ 100% ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಥಿಯಂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಲೀಥಿಯಂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ world's largest producer of cobalt, right? So it is about lithium. We have eliminated this. Then coming to Botswana, it is famous for production of diamond, not cobalt. That is mentioned in the NCERT. So NCERT ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ especially land and people NCERT ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So this is incorrect. Then Democratic Republic of Congo, that we will keep as it is. Then Kazakhstan is famous for, or it is one of the world's largest producer of uranium, not cobalt. So it is the world's largest producer of uranium. It is mentioned in current affairs. ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ PYQ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 year PYQನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಜಕಸ್ತಾನ್ it is associated with uranium, not cobalt anta. So and cobalt, DRC, it is mentioned in NCERT, land and people, old NCERT. So cobalt, it is Democratic Republic of Congo, it is the world's largest producer of cobalt, right? So answer for this question is C, DRC. Now we will see the answer and explanation. So answer is C, DRC, that is Democratic Republic of Congo. So it is the largest producer, about 70 to 75%. So ಯಾವ region? Rich copper belt region, that is Katanga province ಅಲ್ಲಿ cobalt ಸಿಗತ್ತೆ. And it is one of the critical component in lithium ion battery manufacturing, which is used in electric vehicles. So ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ UPSC ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಲೀಥಿಯಂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಜಕಸ್ತಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಂಗೋ ಬೇಸಿಯನ್? ಸೊ ಕೊಂಗೋ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 they are given 4 countries name. Among these 4 countries, which one of the following is the part of the Congo basin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Again this question, it is from African continent, that is if you have gone through land and people NCERT, you can easily answer that, right? Same from NCERT, old NCERT. Source is what? Old NCERT. So those who came for mentorship, I have mentioned to read Africa continent from old NCERT, that is land and people. Option A Cameroon, option B Nigeria, option C South Sudan, option D Uganda ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Nigeria, it comes under Niger river basin. South Sudan, so it is not Congo river basin, I think it is Nile. Uganda, so it is also not Congo. Cameroon comes under Congo river basin. It is clearly mentioned in NCERT. Now we will see the answer. Answer is A, Cameroon. So what is Congo basin? So what is the importance of Congo basin? So that we will try to understand now. So in the year 2023, UPSC asked a question on Congo basin. This year or next year it may ask question on Amazon basin also, because both Congo basin and Amazon basin there is a similarity that we will study now. Congo basin, it is the second largest tropical rainforest basin after Amazon. So Amazon, it is the first tropical rainforest basin, first largest.
Second largest is Congo Basin. So Congo Basin, it is drained by Congo River, mainly Congo River and its tributaries. So it extends across Central African countries, mainly Democratic Republic of Congo, that is DRC, Republic of Congo, Gabon, then Central African Republic and small part Cameroon, right? Then also Equatorial Guinea. So these are the countries which comes under Congo Basin. Nigeria, it comes under Niger Basin. South Sudan, it comes under White Nile system, that White Nile system basin. So that river flows there. Then Uganda, this is also Nile Basin, especially Lake Victoria, right? So answer is Cameroon. So next question number 9. So statement based question, like UPSC, it started asking statement 1 and statement 2, it gave 2 statements. Then it is asking like statement 1 is correct, statement 1 and 2 are correct, statement 2 explains statement 1, like that. So the statement based question, it started to increase from the year 2023, and in the year 2025 UPSC started to give 3 statements. So the same trend will continue this year also. So coming to the statement 1, India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Okay. Statement 2, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for production of electricity. Okay. Now we will analyze both the statements. Statement 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ more than 40% of the electricity comes from coal based thermal power plant. That is mainly because ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುರೇನಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೋ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Statement 1 is correct, but uranium enriched to the extent of at least 60% is required for production of electricity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 60%ವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂನ ನಾವು ಸಮ್ 3 to 5% ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If we are enriching more than 3 to 5%, if we are going for 60%, 70%, 90% enrichment, then that becomes the weapon grade enrichment. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, 3 to 5% ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Statement 1 is correct. Then what is the answer? Answer is C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So now we will see the answer. So statement 1, India possesses limited low grade uranium reserves located in Jharkhand, Andhra Pradesh, Rajasthan and Meghalaya. So because of this energy security concern, high availability of coal and historical and technological constraint, India dependent on what? Coal based thermal power plant. So we have a technology constraint with respect to process this low grade uranium. So India generates 70%. At present this is not 70%, it is less than 70, say approximately some 40 to 50% energy is generated from coal based thermal power plant. Then coming to the statement 2, nuclear power reactors
they use low enriched uranium, typically 3 to 5% enrichment of uranium 235. 60% enrichment, it falls under high enriched uranium, so which is generally used in research reactor and weapons grade. So ಈ enrichment ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಟಾಮ್ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್, ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯುರೇನಿಯಂ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರಾನ್, ಇವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, USA ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ. ಸೊ ಇರಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂನ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾತಾಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. So the source for this question is current affairs and also NCERT. NCERT ಇಂದ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಸ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Then coming to the question number 10, with reference to Earth's atmosphere, which of the following statements is correct? So they have given 4 statements with respect to Earth atmosphere. Yaud correct ide anta keltidare. So this question, it is directly taken from Fundamentals of Physical Geography NCERT. ಈ Fundamentals of Physical Geography NCERT ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಈಸ್ ರಫ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10 times ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು NCERT ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 10 times more than poles ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಫ್ಲಿ 2/3 ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2/3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 2/3. 2/3 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 66.67%. 66.67% ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, UV ರೇ, ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 2/3, 66% ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 50%. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ NCERT, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ NCERT. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ NCERTನ UPSCಗೆ ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, right? So infrared waves ಏನಿದೆ, these waves are largely absorbed by the water vapor which is concentrated in the lower level of the atmosphere. Atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್, ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್, ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ವೆದರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ದೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ it is largely available in troposphere. So ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ NCERT, ರೈಟ್? NCERT ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ತೆಗೆದು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ NCERT. These two statements taken from physics NCERT. Usually we don't read physics NCERT. We don't recommend reading physics NCERT. NCERT physics ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ NCERT and we are confident about it. And we don't know about B and D. So we have to go with that option which we are confident. So that is option C is correct. So we'll check the answer. So answer is C. Infrared rays is largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Insolation, it is higher but not 10 times. So option A is incorrect. So this difference is mainly due to angle of incidence of the insolation, atmospheric path and length of the sun rays, albedo at the poles. Infrared rays not 2/3, infrared rays around 49%. So ಅದನ್ನು ನಾವು 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 50% ಅಂದರೆ 1/2, right, not 2/3. So statement option B is incorrect. Option C is correct. This we have discussed. Option D, infrared lies beyond red and invisible to the human eye. It is not the part of the visible light. So coming to question number 11. So here again statement based question. Statement 1, the soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Okay. Statement 2, the high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. So there was a question in the year 2021 on tropical rainforest. Tropical rainforest ಮೇಲೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ನ UPSC ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 2021ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಇವಾಗ UPSC ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2021ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿತ್ತು. ಅಗೇನ್ 2023ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2026. ಈ 2026ಅಲ್ಲಿ 2024 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಥರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಥೀಮ್ಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2021. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 2021 PYQ ಅನಲೈಸಿಸ್. 2021 ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರವೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ದ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1
ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ there is no organic matter in the soil and there is no provision of nutrients remaining in the soil. Soil ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is less nutrient. So statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. So answer for this question is D. Now we will check the answer and explanation. Answer is D. So explanation, tropical rainforest soils are typically nutrient poor and heavily leached, mainly because intense rainfall, leaching of soluble nutrients from the soil profile. Most nutrients are locked in biomass, that is vegetation, rather than stored in the soil. So common soil in tropical rainforest is lateritic and oxazols, acidic and low fertility. Then coming to the statement 2, warm and humid condition, rapid microbial activity, faster decomposition and nutrient cycling occurs. However, nutrients are quickly absorbed by the plants, leaving soil relatively poor. So this is the explanation. So coming to the question number 12, consider the following statement. So they have given two statements. Statement 1, the temperature contrast between continents and oceans is greater during summer than in the winter. So temperature contrast ಅಂದರೆ temperature difference between ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷಿಯನ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದರದ್ದು ರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅದು ವಾಟರ್ ತನ್ನ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ವೇರ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಲೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಐದರ್ ಇನ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷಿಯನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ more compared to the winter. So that explains the statement 2 explains the logic behind statement 1. So answer for this question is A, that is both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So that has been explained here. Land heats and cools rapidly, whereas oceans respond slowly to the seasonal heating. During summer, what happens? Continents become much hotter while oceans remain comparatively cooler because of large thermal contrast. In winter, what happens? Continents become colder, but oceans, they retain stored heat, so moderating the contrast. Relatively smaller contrast than summer, especially evident in monsoon dynamics, especially in South Asia ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So statement 2, it talks about specific heat. So the reason, the logic behind this statement, right, here high specific heat capacity of water, it requires more energy to change the temperature. So that is the reason. Then additional moderating factors in the ocean are vertical mixing of the oceanic water, transparency of the ocean water, then evaporating cooling. These also affect the specific heat of the water. So land lacks all these processes and it leads to faster heating and cooling of the land mass. So now we will discuss question number 13. It is about earthquake waves.
So this question, it is directly taken from Fundamentals of Physical Geography NCERT. The previous question, that is temperature contrast between ocean and land mass, that is also taken from Fundamentals of Physical Geography NCERT. So coming to the statement 1, in seismograph, P waves are recorded earlier than the S waves. P waves are primary waves, S waves are secondary waves. Primary waves, they are called primary because they move faster and they are recorded, they reach the seismograph or seismic station very fast compared to the S waves, right? In P waves, the individual particles vibrate to and fro. ಅಂದರೆ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. whereas in the S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಿ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? So this is clearly mentioned in the NCERT. So P waves, they are the first to arrive at the seismic station and first to record at the seismograph. So that is correct. Statement 1 is correct. And statement 2, it is explaining the characteristics of the both P and S waves. That is also correct. So answer for this question is C, that is both 1 and 2. So whatever we have discussed, that is explained here. So answer is C, both 1 and 2, right? So now we will discuss question number 14. This is with respect to coal-based thermal power plant. So with reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. Statement 1, none of them use seawater. Statement 2, none of them is set up in water stress district. Statement 3, none of them is privately owned. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸೊ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಸ್ ಸಿ ವಾಟರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಸಿ ವಾಟರ್. ಸಿ ವಾಟರ್ನ ಡಿಸಲನೈಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವರ್ಡ್. So go with that extreme elimination method. Statement 1 is incorrect. None of them is set up in water stress district. So ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ರಾಯಚೂರು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಯಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, JSW ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೋಡ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have given explanation for each of the statement. Go through this explanation. Coming to the question number 15. So here the question is about this question, it is taken from current affairs. So mainly, which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife, food shortage, and was in news in the recent past for its very severe famine?
So this famine, it is man-made famine. So it is in decades of civil strife and food shortage. So again, this question, it is from current affairs. NCERT ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಮಾಲಿಯಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಕ್ವೆಡರ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಕೋಸ್ಟಾರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಗೋಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ NCERT ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ UPSC 2026 ಫಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so answer for this question is Somalia. So here we have given information, explanation for so decades of civil strife, famine, and located in Horn of Africa. It is obviously Somalia, right? Go through this explanation. So this is all about UPSC prelims 2023 geography and agriculture question analysis, answer discussion, how we can use our common sense, how we can use elimination method, how we can arrive at the very good, say approximately 95 to 100% or 100% accuracy in attempting the prelims question, right? So here UPSC what it made, it took the 2021 prelims question paper and it selected few questions, and the same questions were repeated in the 2023 prelims. Now it is 2026 prelims. So 2024 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸೇ 2026 ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಥರೋಲಿ ರಿವೈಸ್ 20 years UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ 20 years ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಥರೋವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ NCERT ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, NCERT ಓದಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ UPSC prelims question with 100% accuracy. So clearing prelims cutoff, it is not that difficult. You can easily clear both civil service and forest cutoff. So for that, what is the mantra? Minimum resource, maximum revision, 20 years PYQ. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಓದಬಾರ್ದು. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು NCERT ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್, ಓಲ್ಡ್ NCERT ಓದ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂ NCERT ಓದ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋದೇ ಕ್ವಶನು 20. ಸೊ ಆ 20ನಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋದು 7 to 8 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ PYQನ ಥರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 20 years PYQ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ದೆನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ you want to do in the test series, not in the exam hall. Learn from your mistake, note down the mistakes that you are doing in the test series and read those mistakes. And before going to prelims, read whatever mistakes you have done in the prelims test series and don't do those mistakes in the exam hall. So all the best. We will see you in the next video. Thank you for watching.